عصر حاضر میں جتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں شاید کسی زمانے میں اتنے طلبہ فارغ نہیں ہوتے، لیکن فارغین کی حالت دیکھ کر گارجین حضرات اس سے پہلو تہی کرتے اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں ڈالتے۔ باقی یہ بہت بڑا مشکل معاملہ ہے جو ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہزاروں کے تعداد میں علماء فارغ ہوتے ہیں لیکن میدان میں ملتے ہی نہیں ہیں؟ ہر مدارس کو جید علماء کی، اچھے استاد کی تلاش ہے، کسی کو نہیں ملتے۔ کیوں؟ آخر کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ ان ساری چیزوں پر ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور فارغ ہونے کے بعد جس طرح پروانہ بے سہارا، پروانہ بھی تو تقریباً وہ خود اعتماد پر اپنے جیتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن جب آگ پر گرتے ہیں تو بے سہارا ہو جا کر آگ میں گر جاتے ہیں۔ فارغ اسی طرح پروانے کی طرح بے سہارا ہو کر گھوم رہے ہیں، اس کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ اس کی کوئی قدر ہے سماج میں۔ سب کو اس کو دیکھ رہے ہیں گھن کی نگاہ سے، سب کو اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں آخر اس طرح ہو رہا ہے؟ بہت بڑی مشکلات ہیں، سارے مشکلات ہیں، سماج میں اس کو صحیح جگہ نہیں مل پاتی۔ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ انہی چیزوں پر کئی نکات میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے۔ پہلی بات، ہمارے جو مدارس ہیں ان مدرسوں میں نصاب تعلیم عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے مدارس میں ابھی تک مغل زمانے کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور اس زمانے کا نصاب پڑھ کر کیا اس زمانے میں کچھ کر سکتا ہے؟ اس زمانے کا چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کرام بھیجے ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء کرام کو زمانے کی حیثیت سے اور زمانے کے مطابق ان کو معجزہ دے کے بھیجا، تاکہ وہ زمانے میں جا کر اس وقت اس ماحول کا مقابلہ کر سکے۔ تو جس طرح اللہ کی سنت ہے کہ زمانہ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے نبی کو بھیجنا، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ زمانے کے لحاظ سے اپنے نصاب تعلیم کو بدلے، اپنے بچوں کو اسی پر تربیت دے، اسی پر نشوونما کرے، تاکہ زمانے کا چیلنج بن کر، زمانے کے چیلنج کو اپنے سامنے خود اچھی طرح سے مقابلہ کر کے وہ بھی جی سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، نہیں ہو پا رہا۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ مدرسے کے نصاب تعلیم پر، اس کو نصاب تعلیم کو چینج کر کے زمانے کے مطابق لانا ہوگا، تاکہ ہم زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کر کے ہم جی سکیں اور باعزت جی سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز جو ہمارے اسلاف میں تھی، انبیاء کرام میں تھی، انبیاء کرام سارے کے سارے انبیاء کرام کیے، اسلاف کرام کیے، صنعت، حرفت، تجارت، ان ساری چیزوں سے ہم کوسوں دور چلے گئے۔ مدارس میں بھی بچے کو ہم فارغ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو راستہ نہیں دکھاتے کہ بچے آپ تو فارغ ہو گئے، یا بچے آپ کو تو فارغ ہونا ہے، سامنے داڑھی بن کر کے سماج کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، زمانے کا چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ راستہ اور یہ سوال اس کو ہم نہیں سمجھا کے بھیجتے، وہ بھی بیچارے بے سہارا کر کے نکل جاتے ہیں، بے تحاشا گھومتے رہتے ہیں۔ ہر مدارس میں زمانے کے لحاظ سے کم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس کو سکھا دیں، تاکہ وہ کہیں بھی رہے اپنے پیر پر کھڑا رہے، اور اپنے پیر پہ کھڑا رہ کر اللہ کے پیغام کو قوت کے ساتھ پیش کر سکے۔ جب تک کہ کوئی دائی اپنے پیر پر کھڑا ہو کر، اپنا خود کفیل ہو کر اللہ کی دعوت کو پہنچا نہیں سکے گا، وہ زندگی میں حق کبھی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر دائی گاؤں کا بھکاری ہے، اگر امام گاؤں کے 5000 بھی جیتا ہے، اگر اچھے سے اچھے اساتذہ 10,000 میں گاؤں پر کے بات کر رہا ہے، اساتذہ بھی حق نہیں بات بول پاتا، گاؤں
नहीं बोल पाता, गांव के बड़े आदमी में हक बात बोलने से कासिर आता है। क्यों? क्योंकि वो समाज पर जीता है, वो लोगों को पैसों पर जीता है, लोगों के हाथ का वो मलमा बन चुका है, इसलिए हक बोलने से वो कासिर रहता है। बेचारा हक समझने के बावजूद भी, पहुंचाने की ख्वाहिश करने के बावजूद भी हक को पहुंचा नहीं पाता। ये सबसे बड़ी बुजुर्ग की बात है। तो भाइयों, जो भी हम लोग मदारिस चला रहे हैं या हैं, इनको चाहिए छोटी छोटी चीज ही सही, धियाता, दर्जीगिरी हमारे असलाफ ने क्या है, कारोबार हमारे असलाफ ने क्या है, हाथ का अंबिया और रसूल ने क्या है, इन कम से कम छोटी छोटी, उस जमाने में तो काम बहुत कम थे, आजकल तो बहुत काम है, लेकिन अफसोस कि हम उन चीजों की रहनुमाई नहीं करते और वो बेचारा फारिग होने के बाद मैदान में ऐसे ही घूमते रहता है। अगर हम उनको बोले कि भाई फारिग होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अब 5,000 की नौकरी तलाश करें, फारिग होने का मतलब ये नहीं कि 10,000 की नौकरी के लिए आप आस लगाए बैठे रहे, जब मिले तब आप वेतन करें और जब ना मिले तब तक हम बेकार होकर बैठे रहे, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। आप दीन के लिए पढ़े हैं और इस पढ़ाई को नौकरी के लिए नहीं पढ़े हैं कि जब तक कहीं 5,000 की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हम इंतजार करते रहे कि किस मदरसे में सीट खाली हो कि वहां हम घुस जाए और फिर हम जलील की जिंदगी गुजार लें। मदरसे में रहना जिल्लत की बात नहीं है, दूसरे तरफ से आप नहीं लीजिएगा इस बात को। मदरसे में रहने की, मदरसे में रहना फख्र की बात है, लेकिन रहिए उस तरह से इज्जत के साथ और एहतराम के साथ, जिल्लत के साथ नहीं। और उसी वक्त हो सकेगा जब आप मदरसे में रहेंगे, साइड में आपकी कोई हिरफत रहेगी, कोई तिजारत रहेगी, आप अपनी बात को अच्छी तरह से आप रख सकते हैं, मना भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, क्योंकि आप किसी का मोहताज नहीं बनेंगे। आखिर इतने फारिग को कितने मदारस में जगह दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनको सिखाना चाहिए, उनको ध्यान कम से कम फारिग होने के बाद कम से कम, अगर मदरसे में भी ना हो, कोई जगह ना हो सिखाने की इस तरह से, तो कम से कम उसको इतनी तो बात जरूर करना चाहिए कि बाबू 1 साल के लिए आप टिप में चले जाओ, टिप में चले जाओ। 1 साल के लिए कम से कम तुम लोहार का काम सीख लो, 1 साल में कम से कम कोई टेक्निकल सीख लो। आजकल बहुत सारे मौके हैं, कोई एसी का मिस्त्री, एसी ठीक करने वाला एसी मिस्त्री घर में आता है, बोलता क्या है, एसी छोड़ने का फीस है 610 रुपया, एसी छोड़ने का फीस है 610 रुपया। क्या ये आलम एसी ठीक नहीं कर सकता है? क्या 1 साल एसी का मैकेनिक बन करके एसी को ठीक नहीं कर सकता है? दिन में 10 एसी को अटेंड कर सकता है और 10-500 को 5,000 रुपये एसी हो जाएगा। लेकिन ये लोग कौन करते हैं एसी ठीक? जो कभी ABCD नहीं पढ़ा, जो कभी अली बा तासा नहीं पढ़ा, जो कभी पापा बोगा नहीं पढ़ा, वो रहते रहते सीख गया और अब बोल रहा है क्या एसी छूने का चार्ज है 610 रुपया। क्या हमारे आलिम ये नहीं कर सकते हैं? एसी छू लेना क्या जुल्म की बात हो गई? नहीं, हमने अभी तक आलिम को फारिगन को इस तरह रहनुमाई नहीं की। दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, अल्लाह ने उसको खलीफा बनाया था। कुरान मजीद में या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, ऐ दाऊद तुमको जमीन का खलीफा बनाया, बादशाह बनाया। लेकिन वही दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते थे? वो दिरा बना करके, लड़ाई का दिरा, जो लिबास पहनते हैं दिरा, बचने के लिए, तीर से तलवार से बचने के लिए वो दिरा बना करके बेचते थे और उसकी कमाई का दाऊद अलैहिस्सलाम खाते थे। सुभान अल्लाह, ये है कमाई, ये है कमाई कि दाऊद के पास कुछ नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बादशाह वक्त था, खलीफा था, माल की फरावानी थी, बावजूद इसके वो अपने हाथ की कमाई खाते थे। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम, हमने उसको दिरा बनाना सिखा दिया। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वअलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उसके लिए मुलायम करके मोम कर दिया, जिस तरह मोड़ते थे वैसे ही मुड़ जाता था। अपने हाथ की कमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बज़्ज़ाज़ थे, बज़्ज़ाज़ का मतलब कपड़े का कारोबार करके अपनी जिंदगी पालते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम नज्जार थे, यानी लकड़ी का काम करके अपनी जिंदगी पालते थे। नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म मिनर रुसूल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म मिनर रुसूल। इदरीस अलैहिस्सलाम इस सबसे पहले कपड़े को ईजाद किया इदरीस अलैहिस्सलाम, इससे पहले कपड़ा नहीं था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़े की ईजाद की और उसी जमाने से कपड़े का लिबास शुरू हुआ, इससे पहले चमड़े का कपड़ा इस्तेमाल करते थे। तो भाइयों, कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में
ہماری زندگی کے لیے ہر چیز کو فرمایا اور واضح کیا ہے، واضح کیا ہے۔ کیوں نہیں ہم اپنے بچے کو اس طرح توجہ دلاتے ہیں؟ ابھی بہت مواقع ہیں اور کئی باتیں ہیں کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، سمجھے نا، تم میں مختصر پوائنٹ پہ بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے اس سے۔ فارغ ہونے کے بعد بچوں کی صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی ہے، اس کی صحیح رہنمائی ہونی چاہیے۔ یعنی جو بچے اس طرح کے قابل ہیں کہ آگے بڑھ سکتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں جا سکتا ہے، ایم اے پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، انجینئرنگ کر سکتا ہے، تو اس کو ہم اسی طرح توجہ دیتے کہ بابو اگر گھر کی وسعت صحیح ہے، گھر میں ٹھیک ہے، تم آگے بڑھ جاؤ۔ آگے ایک رہنمائی کی بہت بڑی ضرورت پڑتی ہے فارغ ہونے کے بعد۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہے، اس کو تجارت کی طرف دکھائیے، اس کو ہندسہ کی طرف دکھائیے، اس کو سافٹ ویئر۔ آج کل یعنی مواقع اتنے ہیں، صرف دھیان کو واپس کرنا ہے۔ بار بار ہم بولتے ہیں کبھی کبھی جلسہ میں کہ یہ دیکھیے موبائل، یہ موبائل 30,000 روپے، کسی کا 50,000 روپے، کسی کا 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے موبائل کی قیمت۔ یہی موبائل اگر اس میں سافٹ ویئر نہ ہو یا سافٹ ویئر کام نہ کرے تو اس کو نمک میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ نمک والے، سن پپڑی والے اور کیا کیا بیچنے آتے پھر لوگ اس کو اٹھا کے لے کے چلاتے بدل کر کے، کوئی کام نہیں اس کا۔ اس کے اندر جو قیمت ہے سافٹ ویئر کا قیمت ہے۔ کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا محل کھول کر کے اسی کو ہم اصلاح کرنے کا کچھ سیکھ لیں اور اسی کو لے کے بیٹھ جائیں اور اسی کو ہم ڈالیں، اس کو ٹھیک کریں۔ بہت مواقع ہے بھائیوں، بہت مواقع ہے، آپ کو چاہیے توجہ، آپ کام کیجئے، تجارت کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نبیوں کے سلسلے میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یأکلون الطعام کا مطلب ہے کہ یہ کھا کر اپنے حاجت کو پوری کرتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ لِلتَّكَسُّبِ وَالتِّجَارَةِ۔ یہ بازار اس لیے جاتے تھے انبیاء اکرام تاکہ بازار جا کر کچھ چیزوں کا خرید فروخت کریں اور اس سے جو پیسہ آئے وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے عیال کے اوپر خرچ کرے۔ یہ تمام انبیاء کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ عام بات ہے کہ تمہارے اے نبی، تم سے پہلے جتنے نبی آئے سارے لوگ، سارے انبیاء کھانا کھائے، سارے انبیاء بازار گئے تجارت کی خاطر اور کمانے کے لیے۔ تو ہم انبیاء سے تو بڑے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ جب فارغ ہو جاتے ہیں، ایک کپڑے کے دکان میں بیٹھنے کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ فارغ ہو گئے جامعہ سلفیہ سے، بیٹھ جائیں گے دکان کے کپڑے میں، لوگ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے انبیاء کرام ہیں، بڑے دائی ہیں، سب سے برگزیدہ، اللہ کے پاس سب سے پیارا، اس سے بڑی شان کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا شان، اللہ کے رسول کی شان اللہ کے پاس سب سے زیادہ بلند بالا ہے، پھر بھی انہوں نے ما بعث اللہ نبیا الا ورعى الغنم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے اللہ وہ کہ چرواہا گیری کی بکری چرائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی چرائے بکری؟ لیکن جی ہاں، رأیت غنم اہل مکہ بالقرارید، کہ ایک ایک قیرات بکری پر لیتے تھے اور میں بھی مکہ والوں کا بکری ایک ایک قیرات پر چرایا ہوں، یعنی بکری چرا کر کے وہاں بھی پیسہ اللہ کے رسول نے کمایا ہے۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک بکری چلایا صرف مہر ادا کرنے کے لیے، شادی کی مہر ادا کرنے کے لیے 8 سال بکری چرائے، صرف مہر ادا کرنے کے لیے 8 سال بکری چرا گئے۔ کیا یہ سب غلط کام ہے؟ شرم اور آر کا کام ہے، حداد کا کام، لوہے کا کام، آر کا کام ہے۔ داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا۔ ساری ٹیکنیکل کا معاملہ آپ کے قرآن مجید میں ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو دن اور رات، لیکن ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے اور ایسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تقدیر کا کھیل کھیل، تقدیر کا کھیل، آپ کام نہیں کریں گے تقدیر کا دوست دیں گے نہیں۔ آپ کیوں؟ آپ بزدل ہو چکے ہیں، آپ جبان ہو چکے ہیں، آپ سستی اور کاہلی آپ کو پکڑ لیا، یہی وجہ ہے۔ سستی کاہلی کو دور سے ہٹائیے، جو کوئی بھی حلال کمائی اس کو پکڑیے، کوئی بھی حلال کمائی بس حلال ہونی چاہیے۔ کوئی بھی حلال کمائی آپ پکڑیے، چاہے تجارت کے ذریعے سے ہو، حرفت کے ذریعے سے ہو، محنت کے ذریعے سے ہو، کسی کے ذریعے سے ہو، آپ حلال تجارت پر آئیے، حلال کمائی پر آئیے، کوئی بھی کام کرے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ بکری چرانا سب سے نیچے درجے کا کام ہے اور سارے انبیاء کرام بکری چرائے۔ بازار میں اگر علماء چلے جائیں کہ دیکھو مولوی صاحب بازار آنے لگے ہیں، ایک سماج کی بھی بھائی، سماج میں ایسا ہو چکا ہے کہ مولوی کچھ بھی کر لے وہ اس کا آنکھ کا کیڑا بن چکا ہے، چاہے اوپر جائے گاڑی میں چڑھنے لگے پھر بھی اس کو
है, समाज ऐसा मामला है। क्योंकि जहालत इस तरह से हम लोगों को जकड़ कर ली है। मौलवी अगर गाड़ी पर चढ़ लेना, कहते देखो मौलवी सब गाड़ी पर चढ़ने लगा है। अगर बेचारा खा नहीं पाएगा ना तो मौलवी से कौन शादी कराएगा? बहुत सारी बातें आती है। लेकिन भाइयों, ये हमारी काहिली की वजह से है, हमारी सुस्ती की वजह से है। काहिली छोड़िए, सुस्ती छोड़िए। बहुत मौके हैं, एसी का मामला है, कंप्यूटर का मामला है, सॉफ्टवेयर का मामला है, यानी बढ़ी का मामला है, लोहा का मामला है, कोई भी मामला किसी में आ जाइए, आपको लेके बैठ जाइए। कुछ भी ना मिले, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक साहबी अल्लाह के रसूल ने कुछ मांगने के लिए आ गए। अल्लाह के रसूल ने देखा ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है, मजबूत है, और क्या क्यों मांगने के आ गया है? अल्लाह के रसूल ने उसको सवाल किया कि तुम्हारे घर में कुछ है? कहता अल्लाह के रसूल बहुत मामूली चीज़, क्या बताया, बहुत मामूली चीज़ में घर में है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो जाओ तुम उसी को लाओ। अल्लाह के रसूल के पास उस चीज़ को, मामूली सी चीज़ को लाया। अल्लाह के रसूल ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद फरमाया कि जाओ इसमें कुछ घर में दो खाने के लिए, और इसमें कुल्हाड़ी खरीदो और जाओ जंगल लकड़ी काटो और लाओ बेचो, और तुम इन मुद्दतों को इतना दिन के बाद तुम हमसे मिलना, इससे पहले नहीं आना। वो बेचारा किया। जाने के बाद कुल्हाड़ी खरीदा, लकड़ी काटा, शहर में आके बेचना शुरू किया। और अल्लाह के रसूल जितना दिन उसको मुद्दत तयन कर देते कि इतना दिन के बाद आना है। उसके बाद आया कि अल्लाह के रसूल हम मालदार बन चुके, बहुत पैसा हो गया मेरे पास बहुत पैसा हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस शख्स के लिए बेहतर है जो घर से रस्सी उठाए, जंगल जाए, जंगल काट कर पीठ में लाए, बेचे और पाले, बच्चों को पाले। इससे बेहतर है कि लोगों के पास जाकर के अपने हाथ को फैलाए। इससे बेहतर है कि वो अपने जंगल से लकड़ी काट करके बेचे। तो भाइयों, कोई काम, हलाल काम कोई नहीं आप ये कर सकते, हर हलाल काम को इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इतना तो कर सकते हैं। झाल मुड़ी को तो बेचने को देते हैं ट्रेन में, सब जगह में, अभी भी चौक चौराहे पर ठेला लेके झाल मुड़ी बेचते हैं। क्या छोटी बिजनेस है ये झाल मुड़ी? आप 500 रुपये का लीजिए कोई सामान, सजा लीजिए, लगता है 500 की चीज आपकी रह जाएगी और 500 ऊपर से पॉकेट में आ जाएगा, पॉकेट में आ जाएगा आपका, 500 रह जाएगा। 500 रुपये की चीज रह जाएगी आपकी गाड़ी में, ठेले में, ऊपर से 500 रुपया पॉकेट में आ जाएगा। क्यों आप फकीर बनेंगे? क्यों आप दूसरे का मोहताज बनेंगे? कोई बिजनेस इख्तियार कीजिए जिसमें आप अपने इयाल को पालिए और अपने बच्चों को पालिए, सेला रहने कीजिए, मदरसों को दीजिए और खुद मदरसा में भी जाइए। ये नहीं कि हम तिजारत पकड़ लिए हैं, बड़े आदमी बन गए तो मदरसा कैसे चले जाएंगे, अब तो हम पैसा वाले हो गए। नहीं, आपको अल्लाह ने अगर नवाजा है, आप फारिग दीन हैं, अल्लाह ने आपको फरागत तक पहुंचाया है, या अल्लाह का बड़ा एहसान है। इसकी शुक्र अदा करने के लिए इसका हक भी आपको अदा करना होगा। आप किसी मदरसे में चंद घंटे ले लीजिए, अगर पैसे भी नहीं लेते हैं, आप अपनी इस इल्म का रिश्ता जोड़ करके रखिए, आप मुफ्त में पढ़ाइए। अगर कुछ लेना भी चाहते हैं, मामूली से लीजिए और मुफ्त में पढ़ाइए। हम लोग भी देखे, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कई असातिज़ा ऐसे थे जो करोड़ों रुपए की गाड़ी में पढ़ाने आते थे, करोड़ों रुपए में अपनी ड्राइविंग करके। उन लोगों की सैलरी हमारे के यहाँ से सिर्फ 20 लाख 25 लाख से ऊपर ही है मंथली। लेकिन ऐसे उस्ताद भी बहुत सारे मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जो अपनी सैलरी कभी उठाते भी नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए वो उस क्लास में जाते हैं। और हम लोगों को भी पढ़ाए हैं। ऐसी बात नहीं कि सैलरी नहीं लेते तो शायद वक्त से पीछे आएंगे, या कभी नागाह कर दे, कभी गैर हाजिर हो जाए, ऐसी नहीं, कभी भी गैर हाजिरी नहीं, और कभी भी वक्त से 1 मिनट पीछे भी नहीं। इस तरह से जिम्मेदारी अदा करके वो लोग पढ़ाते थे। अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, वो लोग मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो आपका अल्लाह अगर उस हद दे, इसका मतलब ये नहीं हम ताजर बन गए हैं, हम सनातकार हो गए हैं, कार फैक्ट्री का मालिक हो गए हैं, तो हम नहीं जाएंगे, हम इमामती नहीं कराएंगे। नहीं, अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है, इमामती लीजिए। आप जब पैर पर खड़े हो जाइएगा ना, तो इमामती कीजिएगा, तो आपको अपनी बात को उस कुव्वत से समझा सकते हैं जो कुव्वत आपको कभी नसीब ही नहीं हुई है। क्योंकि आप इंसान के और लोगों के मोहताज नहीं बन जाएंगे। जब लोगों को देने लगेंगे और देने के साथ साथ हक बात पहुंचाने लगेंगे, तो आपकी बात उस वक्त काबिल कबूल होगी और आपके सामने से कोई जा भी नहीं सकता है।
देख रहे हैं आंखों देखी।